گندم خریداری کسانوں کی کم نہ ہوئی دشواری، مہنگا بیج، مہنگی ادویات، مہنگا ڈیزل، مہنگی کھادیں، مگر گندم کا ریٹ کم، لاگت بھی پوری نہ ہونے سے چھوٹے کسان شدید ذہنی اذیت کا شکار۔ کسان سرکاری ریٹ سے بہت کم 2800 روپے فی من تک گندم بیچنے پر مجبور۔ وابڈا کی نااہلی نے کسانوں کی محنت کو جلا کر رکھ دیا۔ گاؤں میں 11 kV کے تار ٹوٹ کر کھیت میں گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں روپے مالیت کی گندم جل کر خاکستر، کرنٹ لگنے سے 3 افراد شدید زخمی، کسانوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سابق صدر عارف علوی کی منصورہ آمد، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا گندم بحران کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے پر اتفاق۔ کسان بورڈ جماعت اسلامی کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، جماعت اسلامی کا کسانوں سے اظہار یکجہتی، حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے اجلاس طلب کر لیا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے۔ نگران دور میں گندم کی غیر ضروری درآمد سے کاشتکار کے لیے بحران پیدا ہوا، وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے مارکیٹ میں گندم کی طلب و رزق پر گہری نگاہ ہے، آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی سے عام آدمی کا بھلا ہوا، ایک ماہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے تک سستا ہوا۔ نوندا ایسوسی ایشن کا کل سے ہڑتال کا اعلان، لاہور سمیت پنجاب بھر کے تنور بند رہیں گے۔ صدر آفتاب گل نے کہا کہ حکومت زبردستی نان اور روٹی کم قیمت پر فروخت کرا رہی ہے، تنور مالکان کو نقصان ہو رہا ہے، مطالبات نہ مانے گئے تو ہڑتال کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ حکومت نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 9 مئی کو دوپہر 2 بجے طلب کر لیا، ذرائع کے مطابق اجلاس میں سانحہ 9 مئی کی مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی، حکومت کی جانب سے آرڈیننس بھی پیش ہوں گے، اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے 8 شہروں میں CBD بزنس سینٹرز قائم کرنے پر اتفاق، کلمہ چوک پر CBD گرینڈ سینٹرل اسٹیشن قائم ہوگا، پنجاب میں ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر لاہور کا پہلا فیز رواں سال مکمل کرنے کا حکم، تمام محکموں کے لیے شکایات نمبر مخصوص کرنے کی ہدایت۔ عوامی خدمت کے ایک اور منصوبے کی تیاری مکمل، ایئرپورٹ سے داتا دربار تک پرپل لائن ٹرین شروع کی جائے گی، 19 کلومیٹر تک طویل پرپل لائن ٹرین کا تخمینہ مکمل، پرپل لائن کے 16 اسٹیشن ہوں گے، منصوبے پر 6 کھرب روپے لاگت آئے گی۔ ہسپتالوں کو جدید انفراسٹرکچر میں تبدیل کرنے کا مشن، جنرل ہسپتال میں آپریشن تھیٹر اور سرجیکل وارڈ میں کام جاری، نیو ہسپتال کی آئی وارڈ کی ری ویمپنگ کا کام آخری مراحل میں، صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی 20 مئی تک کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ مسلم نون کی جنرل کونسل کا اجلاس یوم تقریر پر منعقد کرنے کا فیصلہ، رہنماؤں کی مشاورت اور تجاویز پر 28 مئی کو پارٹی اجلاس منعقد ہوگا، نون لیگ کا جوہری دھماکوں کی سالگرہ قومی جذبے سے ملک بھر میں منانے کا فیصلہ۔ بجلی چور ہوشیار ہو جائیں، وفاقی وزیر داخلہ کا بجلی چوری اور اوور بلنگ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم، بجلی چوری میں ملوث ملازمین کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ہدایت، کہا ڈسکوز کی نااہلی اور غفلت کی سزا شہریوں کو دینا قطعاً قبول نہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو ان ایکشن، صحافی کالونی سب ڈویژن کا منہالہ گاؤں میں آپریشن، بجلی چوری میں ملوث 10 افراد گرفتار، مقدمہ درج، لیسکو ٹیم نے بجلی کے تار بھی قبضے میں لے لیے۔
ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर गया, बच्चों को 100% दरसी कुतब ना मिल सकी। पंजाब में 8 लाख से ज़ायद तलबा कंप्यूटर साइंस की किताबों से महरूम। लाहौर के 90,000 से ज़ायद तलबा को किताबें ना मिल सकी। तलबा को पढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर तालीम पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालिबा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात का आगाज़। पहली शिफ्ट में फिजिक्स, बिजनेस और रियाजी का पर्चा, दूसरी शिफ्ट में फिलासफी मजमून का पर्चा हुआ। 1,67,114 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। 567 इम्तिहानी सेंटर्स के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। पुलिस एहलकार भी अलर्ट। इंटरमीडिएट इम्तिहानात। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कूपर रोड कॉलेज का दौरा। इम्तिहानी मराकज़ में तालिबात की हाज़िरी को चेक किया। इम्तिहानात निगरान और अमला ड्यूटी का भी जायज़ा लिया। कहा गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। रायवन में बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शराज ने कज़न के साथ मिलकर लारेब को गोली मारकर कत्ल किया। अपनी बीवी को अंधी गोली लगने का ड्रामा रचाया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए पहली बीवी को रास्ते से हटाया। दाता दरबार धमाका केस। हाई कोर्ट का सहूलतकार मोहसिन खान को सजाए मौत का हुक्म। मुलजिम को 14 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। जस्टिस शहराम सरवत चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दाता दरबार धमाका में 4 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड समेत 10 अफराद जाम बहक हुए थे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA का घेरा तंग। फिरोजपुर रोड, आलिया नगर और फाजलिया कॉलोनी में ऑपरेशन। 4 गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया। उधर बल्दिया उज़्मा का शालामार जोन में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। 6 ट्रक सामान जब्त, मुताद्दिद को नोटिस जारी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का LWMC हेड ऑफिस का दौरा। आर्जी डंपिंग साइट से मेन डंपिंग साइट्स और शिकायत अजाला पर डिजिटल ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने कहा जामे सफाई अमल के लिए गैर कानूनी डंपिंग साइट्स का शहर से खात्मा नागुज़ीर है। DG LDA ताहिर फारूक का LDA एवेन्यू 1 का दौरा। सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल के तहत जारी इकदामात का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक ने सेंट्रल पार्क में भी सहूलियात का जायजा लिया। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल इन एक्शन। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 2 मुलज़िम गिरफ्तार कर लिए। मुलज़िमों से 35 अदद पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। मुलज़िमों ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। पंजाब पुलिस में नई भर्तियां 2 मरहलों में मुकम्मल। कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्तियां की गईं। IG पंजाब ने कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की खाली सीटों की तादाद भी तलब कर ली। मरासला जारी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर में तकरीब का इनेकाद। अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरों में इनामात तकसीम किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरों में इनामात तकसीम किए। DIG इमरान किश्वर ने कहा मेहनती और काबिल अफसरान की हर सतह पर पजीराई की जाएगी। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। CCPO का मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस जॉर्डन गैंग पकड़ने पर इत्मीनान का इजहार। जुराइम पेशा और शरपसंद अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के महफूज खवातीन विजन पर अमल दरामद। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की खवातीन पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए हॉस्टल बनाने का आगाज़। 200 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्टल 1 साल में मुकम्मल होगा। लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। CTO के हुक्म पर लाइसेंस टाउनों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहरियों को झांसा देकर पैसे बटोरने वाले नौसरबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम अहमद रयान लाइसेंस बनवाने का झांसा दे रहा था। CTO अमारा अतर की मजीद इंक्वायरी की हिदायत।
اور پاکستان ہاکی ٹیم ایونٹ میں آج جاپان کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان ایونٹ میں 2 میچ کھیل کر ناقابل شکست ہے۔ قومی ٹیم نے ایونٹ کے پہلے میچ میں میزبان ملائیشیا کو شکست دی تھی۔ گرین شرٹس نے دوسرے میچ میں جنوبی کوریا کو 4-0 سے